साई ज्ञान का पुंज है, साई सूर्य महान, साई के आलोक से जगमग सकल जहां। जीवन नैया डोलती, झूठा यह संसार, सागर पार उतारती साईं की पतवार। ज्ञान अध्याय 1। नाना साहिब चांदोरकर सतगुरु श्री साईं दी शरण विच हो के कहंदे हन, शास्त्रां विच संसार दा वर्णन है। संसार निसार है, अजिहा किया गया है। इत्थे प्रपंच जाने माया रूपी लड़ियां हन। हे दीन बंधु, इसनूं छेती तोड़ो। इत्थे जो भी सुख दी भाल करदा है, उसनूं कदम कदम ते ही दुख मिलदे हन। सुख दी आस विच मैं थां थां भटकदा फिरदा हां, परंतु हरेक थां ते मैनूं दुख ही मिलदा है। मैं संसार विच देख लिया, इत्थे सुख जरा जिन्ना भी नहीं है। इत्थे चारे पासे कंडे ही कंडे हन। मैं इन्हां कंडियां नाल संबंध नहीं जोड़ना चाहता हाँ। नाना दे अजिहे नेक वचन सुन के श्री साईं हसन लगे अते बोले, मोह त्यागण वाले ज्ञान नूं जान। क्यों नहीं तू इस ज्ञान नूं अपने अंदर धारण करदा? तू सच दा अनुभव करके ठीक ही कहा कि परिताप दा थो पता नहीं। सुख तां जरा जिन्ना है। जदों तक दे रहेगी उदों तक दुख आउंदे रहणगे। दुख संसार विच डूंघाई तक मिलदा है, इस तो कोई नहीं बच सकता। फिर भला तू इस तो किवें बच सकदा है? ये नवे नवे रूप धार के दुखी करदा है। मैं भी इस तो नहीं बच सकता। संसार विच दुख अनेक रूपां विच मिलदा है। तेरे नाल ये किसे रूप विच है, मेरे नाल किसे रूप विच। तू ये देख ही रहा है, दे धारियां ते ये सट मारदा है। संसार विच सारियां नूं ये प्रभावित करदा है। काम, मोह, मद, मत्सर, ये सारे एक दूजे नाल आपस विच जुड़े हुए हैं। ये साडे दुनियावी जीवन विच संबंध कायम करते हैं। ये हरेक जगह पाए जाते हैं अते सानू अपना उत्तम शिष्य बना लेंदे हैं। तरल पदार्थ वांग ये जाने काम, क्रोध आदि बह रहे हैं। साडे कन इन्हां नूं आवाज़ दे तौर ते ग्रहण करते हैं। जीव इन्हां दा रसना वजों सेवन करती है। इस दे तरल जल ते संसार दी बेड़ी चल रही है। साडा मन जिहड़े कारज विहार करदा है, उसे पासे दुनियावी जीवन दी बेड़ी चलन लगदी है। शरीर भी उसे मुताबिक गति करदा है। कहंदे हन कि संसार विच ओ जाने काम, क्रोध, मद, लालच आदि अनेकां रूपां विच पाया जांदा है। इस संसार दा स्वरूप दोहां जाने सही ते गलत कम्मां दे मिश्रण तो बनिया है। इन्हां दोहां नाल ही संसारक बंधन बनदा है, जिहड़ा तोड़न ते भी नहीं टुटदा। पत्नी, पुत्र, धी आदि रिश्ते जरूर तुहाडे दुनियावी जीवन विच हन। तुसी ना सिर्फ रिश्तियां नूं निभा रहे होवोगे, सगों रिश्तियां नूं निभाउण विच मुश्किल भी महसूस करदे होवोगे।
पत्नी, पुत्र, धी, भरा, भाणजे, भतीजे, दोस्त, इन्हां तो कष्ट भी मिलदा होवेगा। इन्हां विच बन्ने जाण पिछों इस संसार तो मुक्त नहीं हो सकते। सतगुरु श्री साईं दे ये वचन सुन के चांदोरकर कहते हैं, मैं संसार समेटना चाहता हाँ, इस तो इलावा मेरी होर कोई इच्छा नहीं। इस फैले हुए संसार नूं समेटो, क्योंकि इस विच तरह तरह दे दुख हैं। हुण तक मेरा संसार निर्धारित सी, ईश्वर दी व्यवस्था अधीन बनिया ते चलदा सी। इत्थे किसे दा उपाय नहीं चलदा। सारियां ने संसार फैलाया होया है। फैले हुए संसार नूं समेटना ही इक्को एक विकल्प जाने चोण है। तुसी इस काम विच मेरी मदद करो। श्री साईं ने हस के कहा, अपनी ये हालत तुसी आप ही बनाई है। अपनी मर्जी मुताबिक चल के हुण तुसी इस मुकाम ते पहुंचे हो। हुण कष्ट क्यों हो रहा है? पिछले जन्मां दे इकट्ठे कीते कर्म उस दे अनुसार निर्धारित किस्मत दा फल ये शरीर है। किस्मत मुताबिक ही ये शरीर बनदा है। किस्मत ही शरीरक स्वरूप दा मूल कारण है। किस्मत नूं भोगण लई ये शरीर है। कोई भी तरकीब लगा लो, इस तो बच नहीं सकते। कर्मा कारण कर्म फल भोगण लई प्राणी जन्म लेंदा है। गरीब, मध्यम, श्रीमान, प्रपंची, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ऊंच नीच, कोड़ा, बैल, लूमड़ी, मोर, बाघ, गेंडा, लक्कड़ पग्गा, कुत्ता, बिल्ली, सूर, बिच्छू, सप, कीड़ी, इल इलां विच होंद वसी है। यकीनी तौर ते इन्हां दी होंद दा कारण प्राण है। वो प्राण सारियां विच मौजूद है। वो प्राण सारियां विच इक्को जिहा है, बराबर है। हरेक प्राणी दा बाहरी स्वरूप जाने तत्त वख वख है। संसार विच अजिहा सानू दिसदा है। इस बारे असी अपने मन विच विचार करिए। हे नाना, की तू इस ते कदी विचार कीता? इस ते जे विचार कीता जांदा तां इस दा तत्त जाने भेद सानू पता हुंदा। ये इकट्ठे कीते गए कर्म बलवान हुंदे हन। इस कारण प्राणी दा बाहरी स्वरूप अलग अलग है। इन्हां दे जाने प्राणियां दे अलग अलग वर्गीकरण दिखाई दिंदे हन। जिस दा जिहो जिहा वर्ग है उस दा ओहो जिहा लक्षण है। कुछ दे सुभाव जालमाना ते स्थिति दुखमई हुंदी है। कुछ दे सुभाव कोमल ते स्थिति सुखमई हुंदी है। बाघ जां शेर मांस खांदा है। सूर सुट्टिया होया पदार्थ खांदा है। लक्कड़ पग्गा जमीन विच दबियां लाशां, गली सड़ी मृतक देह खांदा है। शरीर जाने वर्ग अनुसार उसदा सुभाव जाने लक्षण हुंदा है। कमल दे कोमल पत्ते राजहंस खांदा है। इल ते बाज मरे हुए शरीर खांदे हन। देह दा जिहो जिहा सुभाव हुंदा है ओहो जिहा ही सेवन जाने खान पान हुंदा है। जिहो जी यूनी होवेगी ओहो जिहा ही उसदा कम होवेगा। यही जग विच निश्चित रीत है। किस्मत मुताबिक देह मिलदी है जिहड़ी कर्म फल भोगदी है। इस विच कोई कमी नहीं हुंदी। अजिहे किन्ने ही शेर हन जिहड़े अपनी मर्जी नाल जंगल विच खुलेआम घुमदे हन। किन्ने ही अजिहे हन जिहड़े दरवेशियां दी
ਜ਼ੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਘਾਹ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚਬਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਕੂੜੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਹ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨੋ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਜਾਣੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਜਾਣੇ ਅਨਾਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਦ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੰਗਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰਥ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਂਦੋਰਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਘੜੀ ਉਹ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਘੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਜਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਇਆ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਅ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਹਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਓ ਜਾਂ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਲ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲ ਦੁਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ
सच पुछो तां दोहां दा इक्को उद्देश है, दोहें तन दी रखिया करदे हन। इस तो इलावा इन्हां दा कोई होर उद्देश नहीं। आनंद जां सुख दुख सिर्फ साडे मन्नण दा तरीका जाने मन्नण ते निर्भर है। सच पुछो तां यही मनना अज्ञान है, यही मनुखां लई खतरनाक है। ये सुख ते दुख एक तरंग दे रूप विच उठदी है। ये किसी दे भी चित्त नूं अंदोलित कर दिंदी है। यही सानू भरमाउंदा जाने अज्ञान पैदा करता है। इसलिए इसदा जाने सुख दुख दा मोह ना करो, जाने गर्व ना होवे। लहर जल नहीं परंतु जल विच लहर है। प्रकाश दीप नहीं परंतु दीप विच प्रकाश है। उवें ही तरंग जाने परम सुख दुख नहीं परंतु सुख दुख विच तरंग जाने परम है। इस तरंग जाने परम तो कोई अछूता नहीं। लोभ मोह आदि 6 दुश्मनां नूं देख, ये ऐसे तरंग जाने माया द्वारा पैदा होए हन। इस तरंग माया दा स्वरूप मोहक है, जिस नाल झूठ विच ही सच दा परम हो जाता है। अमीर दी कलाई ते सोने दे कंगण देख के गरीब दे कलेजे ते छुरी वांग वार हुंदा है। छुरी दे एक वार नाल कलेजे विच ईरखा दी तरंग जाने माया उठदी है। ओ सोने दा कंगण मेरे कोल हुंदा, अजिहा भाव मन विच आउंदे ही उस दे मन विच एक होर तरंग उठदी है। ओही तरंग उस दे लालच दा कारण बनदी है। ये तरंग उठदे ही मन विच चारे पासे हलचल मच जांदी है। शास्त्रां विच 6 दुश्मनां दा वर्णन कीता गया है, जेड़े इस दे जाने माया रूपी तरंग चेलियां दे रूप विच दिखाई दिंदे हन। ये 6 दुश्मन बहुत शक्तिशाली हन। सच पुछो तां ओ उथल पुथल पैदा कर दिंदे हन। जे इन्हां ते काबू ना पाया जावे तां मन विच तरंगां उठदियां ही रहणगियां। इन्हां 6 दुश्मनां दी शक्ति नूं संभव है कि तुसी इन्हां नूं नष्ट ना कर सको, पर इन्हां नूं अपना गुलाम बना के जरूर रखो। इन्हां दी आग्या ना मन्नण दी योजना बनाओ। राह जाने जिंदगी दी राह विच मिलन वाले इन्हां दुश्मनां नूं गुलाम बनाउण लई ज्ञान दा पहरेदार लगाओ। ओही ज्ञान इन्हां ते अपना अधिकार जमा सकदा है, क्योंकि उस दे जाने ज्ञान दे कोल सद विचार जाने हित अहित दा निर्धारण करन दी शक्ति हुंदी है। राह जाने जिंदगी दी राह विच मिलन वाले सुख दुख झूठे जाने मिथ्या जा परम हन। ओ ज्ञान दा अधिकार होवे तां ये सुख दुख तुहानू कष्ट नहीं दे सकदा, रुकावट नहीं बन सकदा। नाना हुण सुख दुख बारे सुनो। मैं तुहाडे सामने उस दी व्याख्या करदा हां। मुक्ति ही सच्चा सुख है। जन्म मरण दे चक्कर विच फसना ही असल विच दुख है। इस तो इलावा जो बाकी है वो परम जाने माया है। वो सुख दुख दे रूप विच मौजूद है अते जिंदगी विच आउंदा जाउंदा चलदा रहिंदा है। इस संसार विच जो आया जाने जिसने जन्म लिया है उसनू किहो जिहा विहार करना चाहिदा है। हे नाना, मैं तुहानू शास्त्र संबत उसे विहार बारे
ਸਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ, ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਆਦਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਣ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਮਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਠੋਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰੱਖੋ, ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਣੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਦਾਨ ਧਰਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਣੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਧਰਮ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵ ਜਾਣੇ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਤ ਜਾਣੇ ਲਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਜਾਣੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬੁੱਧੀ ਜਾਣੇ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਜਾਣੇ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਜਾਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਪੰਗ
ਅਨਾਥ ਰੋਗੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਨੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਔਰਤ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ, ਅਨਾਥ ਔਰਤ ਜਾਣੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅੰਨਦਾਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਵਾਓ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਜਾਣੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਾਗਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਅੰਨਦਾਨ ਜਾਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਭੰਡਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਣੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਨਦਾਨ ਜਾਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਰਾਹੀ, ਤਪਸਵੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ, ਭਿਖਾਰੀ, ਭੁੱਖਾ ਆਦਿ ਭੰਡਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਮੰਗ ਕੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਅੰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਨ ਦਿਓ। ਵਿਆਹ, ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ, ਉਤਸਵ, ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਜਾਣੇ ਅੰਨਦਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਅਜਿਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਆ ਜਾਵੇ
ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਲੱਛਣਹੀਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਸਨਾ ਜਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਜਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਮੋਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ। ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ। ਕੀਰਤੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਸੋਗ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣਾ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹਨ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜ ਭੂਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਾਣੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਂਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੱਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੇ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬੀਜ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੱਦਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
नतीजे विच जिंदगी जां मौत कुछ भी सामने आए, वो हरेक हालत विच खुद नूं बेअसर रखते हैं, समान भाव बनाई रखते हैं। धरती सूरज ते बदल वांग सानू भी समान भाव बनाई रखना चाहिदा है। फिर सोग जां दुख क्यों? समान भाव नाल रहन कारण सोग ते दुख दूर हो जाते हैं। हे चांदोरकर, मुकत स्थिति विच रहना ही मुक्ति दा साधन है। श्री सतगुरु साईनाथार्पण मस्तु। शुभम भवतु। जो आया वह जाएगा, यह जीवन का सार। आखिर कब तक ढोएगा इन कर्मों का भार। सुख दुख पल की लहर है, मन को रखना दूर। साईं सहज दिखाएंगे मुक्ति मार्ग जरूर।